Welcome to Bosco Campus Vision. I am Grishma TJ, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the first lecture of Customs Duty and Overview, which is the subject for BCom Tax Procedures and Practices, Semester 5 of Kerala University. First module of this subject is Indirect Tax. First of all, we have to discuss what's the meaning of tax. Tax is a compulsory extraction of money from people by an authority to be spent for the common benefit of the society. There are taxes imposed by the central government, state government, local authorities, etc. Tax is money that people have to pay to the government. For example, taxes are used to pay for people who work for the government, such as military and police, provide services such as education and health care, and maintain or build things like roads, bridges, etc. Generally, taxes are classified into two, direct tax and indirect taxes. First one, direct tax. When tax is levied on a person directly and he himself pays the amount to the authorities, it is called direct tax. Direct tax is the tax which is paid directly by the people to the government. Example, income tax, corporate tax, etc. Second one, indirect taxes. Indirect tax is paid indirectly by people to the government through registered government representatives. Excise duty is paid by people to the manufacturer who pays it to the government, therefore it is an indirect tax. Income tax is paid directly to the government, therefore it is a direct tax. The concepts of indirect tax. Indirect taxes are those whose burden can be shifted to others, so that those who pay these taxes to the government do not bear the whole burden but pass it on wholly or partly to others. Indirect taxes are levied on production and sale of commodities and services, and small or a large part of the burden of indirect taxes are passed on to the consumers. Generally, indirect tax in the burden മുഴുവനായിട്ടും ഒരാൾ തന്നെ സഹിക്കേണ്ട കേസില്ല. ബർഡൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു അതേഴ്സ് ആണ്. പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല പേ ചെയ്യുന്നത്, റീറ്റെയിലർ അല്ല പേ ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പാർട്ടായിട്ടോ ഹോളി ആയിട്ടോ കൺസ്യൂമറിലേക്കും ആ ബേർഡൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ്, സെയിൽസ് ടാക്സ്, സർവീസ് ടാക്സ്, കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി, tax on rail or bus fare are some examples of indirect taxes. Features of indirect tax. First one, perversity. This kind of tax system brings everyone from poor to rich under the tax bracket. എല്ലാവരും ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പൂവർ എന്നോ റിച്ച് എന്നോ ഇല്ല. Even a child purchasing candy comes under the purview of tax. Second one, different tax rates. Government levies high tax rates on luxury or sun goods like tobacco, alcohol, luxury cars, etc. And zero or nil tax on essential goods like books, vegetables, fruits, etc. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലെവി ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റ് ഈടാക്കുന്നു ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ഓർ സൺ ഗുഡ്സ് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും, ലൈക്ക് ടൊബാക്കോ,
ആൽക്കഹോൾ, ലക്ഷറി കാർസിനൊക്കെ ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈടാക്കുന്നത്. 0 or nil ടാക്സ് ഉള്ള ഇതാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ. ബുക്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സിനൊന്നും 0 ടാക്സ് ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗുഡ്സിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, വേരി ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ, ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ബേർഡൻ. ടാക്സ് ബേർഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം one person to another and is borne by the ultimate consumers. ടാക്സ് ബേർഡൻ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരാണോ അവസാനം ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളായിരിക്കും ടാക്സ് ബേർഡൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. The tax which is paid by the person on whom it is levied is known as direct tax. ആരാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സൺ നേരിട്ട് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. While the tax which is paid by the taxpayer indirectly is known as indirect tax. പേഴ്സൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പെയർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. The direct tax is levied on person's income and wealth, whereas the indirect tax is levied on person who consumes the goods and services. ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇൻകം വെൽത്തിലുമായിരിക്കും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൺസ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റാണ്, ഗുഡ്സോ സർവീസോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത്. The main difference between direct and indirect tax is that the burden of direct tax cannot be shifted, whereas the burden of indirect tax can be shifted. മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, എനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ആ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എനിക്കത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ തന്നെ അത് പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ആയിരിക്കണം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എമൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ല നോക്കുന്നത്, ആരാണോ ആ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ, ആ കൺസ്യൂമർ ആയിരിക്കും ടാക്സ് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. The tax evasion is possible in case of a direct tax if the proper administration of the collection is not done. ഇന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.